Kothari is a very old fertilizer company. The core business of Kothari is fertilizers. We had our SSP factory, and we were into lot of products. We were into mixtures, and today they are launching lot of pesticide and all other products. It is not new to Kothari. Kothari is very old and almost 70-80 years connected to the farmers. We have thousands of dealers. I was told it was 10,000, now they will number it at 4,500. But if you say the real association, the brand OS, it is out of fertilizer. Today everybody claims that Kothari is OS, it is only because of that fertilizer. So in fertilizer industry and with connection with the farmers, OS is very familiar. OS brand, the blue color with white OS, every farmer in the state, the South India will recognize that brand. But Kothari did not go like other corporates in a big way in the past. They had a lot of challenge. We were not able to take it big. After me coming in, now we are concentrating very big in lot of other industries. We have gone big way in footwear and other products. But our core interest and intention to develop fertilizer division. So that is the reason I am always focusing on a major NPK DAP factory, and we are working behind this for years. I'm sure very soon we will get that. We have got a good sign to bring it. We have got Sheikh Falab bin Jassim Al Thani from Qatar, who has the facility to bring gas for production of NPK and DAP. So Kothari and fertilizer cannot be split, and without the OS brand there is not Kothari. So fertilizer is the core business of Kothari. So we are planning to take fertilizer division in a very big way, and we are recruiting a lot of people. Also the old talents who are retired from the companies have rejoined, and they are also working towards the growth of this company with the passion towards the brand and the company. And today these products are only the day of start. It will go very big and very aggressive. My best wishes to the team, and definitely the efforts done by Ratish Nair and Janagaratnam. I don't interact with them, but they have worked very hard. I know for 6-7 months they are behind this, and they have launched the products. My best wishes to them and the team. To bring the branding in a special case, that we have included all the trade names with the word K, which symbolizes with Kothari Industrial Corporation. So all the products of the chemicals if you see, it starts only with K. That denotes that it is from Kothari. Other than the biofertilizers or liquid fertilizers, the chemicals are all starting with the trade name K. So when it goes into the market, initially there will be a slight confusion between the dealer and the farmer also, because it is only the trade name. That is what we want. Normally in companies, they use different designs for different products. But here, they have to ask the trade name of Kothari. Then only they'll get that product. So that is where we are trying to do the branding for the products of agrochemicals. The next one is like our advisor sir was very much interested in saying go for bio. We have gone for a biofertilizer, which is VAM. That is what sir was telling was vesicular arbuscular mycorrhizae, which is we have been associated with a US-based AMGARD company called Agrinos India Private Limited, and with that we have already stocked 30 metric tons I earlier mentioned. And two liquid micronutrients, one is NutriBest and the other one is CoSil. So again there we have used Kothari's CoSil, so we have branded it as CoSil, and the other one is Kothari NutriBest. And also we have fertilizers, organic fertilizers. That is, you have a neem powder and neem mixture powder also, so that it helps the farmers, because a lot of people are going for organic and they are mixing organic fertilizers or biofertilizers along with neem. So it gives better efficacy. So these are the products, totally put together about 35 products, and a couple of more products we are trying to bring it in the pipeline. One is neem based liquid, that is 5,000 ppm and 10,000 ppm. So we are looking into, that is what we are looking into. And we are also planning to bring water soluble fertilizers, as our executive vice president had mentioned earlier. So this is the overview of the
products which we have displayed here. ட்ரோன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஏக்கர் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணால் 4 to 5 minutes தான் ஆகும். அதே மேனுவலாக நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் ஹாஃப் டே எடுத்துக்க ஒரு ஏக்கருக்கு. அதனால் நம்ம என்ன ட்ரோன் மூலிமா என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்னா, நமக்கு இப்போ டேங்க்ஸ் வாட்டர்ஸுமே நமக்கு கம்மியாக தான் யூஸ் ஆகும். 10 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரோன் வந்து ஒரு ஏக்கரை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். பேஸ்ட் ஆன் தட் அதை பொறுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஏக்கருக்கு சில ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு அடிப்பாங்க, ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு டேங்க் அடிப்பாங்க. சில பேர் மெடிசன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு ஏக்கருக்கு 2 அடிப்பாங்க. அதனால் பேஸ்ட் ஆன் அந்த ஃபார்மர் இருக்கிறது சத்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரோன் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ட்ரோனில் வந்து 5 நிமிஷத்தில் நம்ம போயிட்டு ட்ரோனை எடுத்து ஃபீல்டு வச்சுட்டு ஃபீல்டில் மார்க் பண்ணால் மட்டும் போதும் நமக்கு. அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்பீடு, அதோட ஸ்ப்ரேயிங் வெயிட்டு எல்லாமே அதே கன்சிடர் பண்ணி ஒரு ஏக்கருக்கு அடிச்சுட்டு வந்துடும். அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லேண்ட் ஆகிடும். நம்ம நெக்ஸ்ட் பக்கத்துலேயே அதே ஃபீல்னா அதே மாதிரி மிஷின் பிளான் பண்ணால் போதும். திரும்ப அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்து அதே டேக் ஆஃப் பண்ணி மிஷினை முடிச்சுட்டு வந்துடும். இதுதான் பேசிக் ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. இதுக்கு நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறது 500 rupees சார்ஜ் பண்ணுறோம். இதை நம்ம டோல் ஃப்ரீ நம்பர் 90952 90952 நம்பருக்கு கால் பண்ணால் போதும். நம்ம டீம் வந்து அங்கே ஃபீல்டுக்கு வந்து ட்ரோன் லான்ச் பண்ணுறோம். அந்த ட்ரோனில் வந்து நம்ம வந்து மெடிசன்ஸ் இப்போ பெஸ்டிசைட்ஸ், ஹெர்பிசைட்ஸ் எல்லாமே அந்த ட்ரோனில் வந்து ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜென்செட் இருக்கும், ஒரு ட்ரோன் இருக்கும், அதுக்கேற்ற கெப்பாசிட்டியான பேட்டரிஸ் இருக்கும் அதில். இப்போ நம்ம ட்ரோன் வந்து இப்போ ஒரு காமர்ஸ் கால் பண்ணுறாங்கன்னா, நம்ம ஆப்ரேஷனுக்கு போனீங்கன்னா எல்லாமே ஃபெசிலிட்டி உடனே எடுத்து 5 minutes வந்து செட்டப் பண்ணிட்டு நம்ம ஆப்ரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே 2-3 வேன் இருக்கும். ஃபார்மருக்கு ஒரு ஆப் கொடுத்துருவோம். ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மர் ஃபீல்டுக்கு போகிறார், காலையில் போய் பார்த்துட்டு பூச்சி நோய் தாக்குதல் இருக்குது, இமீடியட்டாக ஹீ கேன் கால். அந்த ஆப்பில் வந்து இந்த கிராப் இந்த பெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா இமீடியட்டாக நமக்கு இங்கே வந்துடும். நாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்து சேம் டே உடனடியாக போய் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி கொடுத்துட்றோம். எல்லா பேக்கேஜ் இருக்கும். ஃபார்மர் தனியாக கடைக்கு போய் மருந்து வாங்க தேவையில்லை, மற்றவங்களை கன்சல்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ சிங்கிள் பாயிண்ட் கான்டாக்டில் வந்து ஹீ வில் கெட் இட் டன் எவ்ரிதிங் ரொம்ப சீக்கிரமாக. ஏன்னா இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆள் கிடைக்கிறது இல்லை. ஆள் கிடைச்சாலும் வந்து உடனே வரமாட்டாங்க. அவங்க வர நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் ஆயிரும், அடித்தா எஃபெக்டிவாக இருக்காது. ஸோ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஒரு ஏக்கருக்கு 10 டேங்க் ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னா ஒரு டேங்குக்கு இன்றைக்கி 80 ரூபா செலவாகும். ஸோ 800 ரூபா ஒரு ஏக்கருக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு செலவாகும். இந்த 800 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் டே வந்து ஹி ஹேஸ் டு ஸ்பெண்ட். பட் நம்ம இந்த ட்ரோனை கூப்பிட்டா இமீடியட்டாக மேக்ஸிமம் 10 minutesல ஒரு ஏக்கர் ஸ்ப்ரே பண்ணிடுவோம். ஒரே ஒரு டேங்க்கு, அதாவது 10 லிட்டர் தண்ணி இருந்தால் போதுமானது, மருந்து நம்மளே கொண்டு வந்துடுவோம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆயிரும், ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆயிரும். ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரோன் மூலம் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து நடைமுறையில் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து முதல் வித்து வந்து நம்ம கேஏசிஎல்ல கோத்தாரியில் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார்மர் இந்த ஆப் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம், மருந்து கொடுத்துட்றோம். ஃபார்மர்ஸ்க்கு என்ன வேணுமோ நீடாக அப்போவே இம்மீடியட்டாக வித்தின் சேம் டே நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம சர்வீஸை வந்து கேஎஸ்சியில் கொடுக்குறோம். தேங்க்யூ. இந்த கொத்தாரி ஃபர்டிலைசரில் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. ஸோ கொத்தாரி 1958 வந்து எஸ்எஸ்பி ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அப்போவுமே வந்து காமராஜ் நாடாரும் முராஜ் தேசாய் இனாக்ரேட் பண்ணாங்க. ஸோ இன்றைக்கி அந்த ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 70-80 வருஷம் ஃபார்மரோட இந்த கம்பெனி கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஆனால் வந்து கொத்தாரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஃபர்டிலைசர் கம்பெனியாக இன்னும் போகல. ப்ராடக்ட் வைஸ் பிராண்ட் பெரிய லெவலில் போயிருக்கு. ப்ராடக்ட் வைஸ் இப்போ தான் நாங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த பர்டிகுலர் இன்னைக்கு உள்ள ப்ராடக்ட் லான்ச்சும் இந்த வெஹிக்கிளும் இந்த ட்ரோனும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கைண்டுன்னு நான் சொல்வேன். யார் இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி பண்ணதில்லை. ஏன்னா எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஒரு ஜென்செட் எடுத்துகிட்டு ஒரு ட்ரோன் எடுத்து போய் ஒரு காரில் போய் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் ஃபர்டிலைசரும் இருக்கும், லிக்விட் ஃபர்டிலைசரும் இருக்கும், ஜெனரேட்டரும் இருக்கும், ட்ரோனும் இருக்கும். இது மொத்தமாக ஒரு பேட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வண்டி போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் பவர் இல்லைனாலும் இட் கேன் பி ஆப்ரேட்டட், பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணியிருக்கலாம். எல்லா விதமான ஃபர்டிலைசரும் அதில் அவைலபிளாக இருக்கும். எந்த விதமான பூச்சி மருந்து தேவை இருந்தாலும் அந்த மருந்து அவைலபிளாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு பேட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி நாங்கள் லான்ச் பண்ணது முதல் வெஹிக்கிள் தான். இது வந்து இன்ட்ரோடக்ஷனுக்காக சென்னையில் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் ஒரு பெரிய டீலர் மீட் வச்சு நாங்கள் மதுரையில் பண்ணுறதா இருந்தோம். பட் எங்களுக்கு இப்போ சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு, நிறைய ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது, எல்லாம் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும். நிறைய எக்ஸ்பேன்ஷனால் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா எங்கள் டீலர் ரொம்ப பெரிய நெட்வொர்க்கு. நாங்கள் கூப்பிட்டா 10,000 டீலர் வந்துடுவாங்க. ஏன்னா நாங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிடணும்.
நாங்கள் அது கூப்பிடாம பண்ணால் முறையாக இருக்காதனால சென்னையில் வச்சு கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸில் லான்ச் பண்ணிட்டோம். கொத்தாரி இப்போ வந்து ட்ரோன் ட்ரைனிங் சென்டர் லைசன்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வாங்கியிருக்கோம். மதுரையில் கொத்தாரி பப்ளிக் ஸ்கூலில் அதை ஆரம்பிச்சிட்டோம். நிறைய ட்ரோன் பைலட்ஸ்ன்றவங்க வந்து ட்ரோன் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய டிரைவர்ஸ், அவங்கள நாங்கள் நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் நிறைய பேர் ட்ரைனிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கக்கூடிய அங்கீகாரம் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு இருக்குது. அது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எங்களை அங்கீகரிச்சிருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபர்டிலைசரும் ட்ரோனையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான முக்கிய காரணம் என்னென்னா, நான் முதல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் சேனலில் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கேன். ட்ரோன் வந்து ஃபியூச்சர் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் போய் ஃபீல்டில் இன்றைக்கி வேலை செய்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. அதனால் ட்ரோனுன்னு வரும்போது எக்கனாமிக்காகவும் இருக்கும். ரொம்ப எக்கனாமிக்ன்றது ரொம்ப கம்மி விலையில் நம்மளால் வந்து உரமை வந்து துளிக்க முடியும், லிக்விட் ஃபர்டிலைசரை ஸ்ப்ரே பண்ண முடியும். அந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஒரு நியூ மாடல் கான்செப்டை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆகும். இப்போ இது வந்து சென்னையில் மட்டும் கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து இது மெயினாக வந்து விவசாயம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து மற்ற பகுதி தான். சென்னையை விட்டு மற்ற பகுதியில் தான் விவசாயம் இருக்குது. எல்லா கிராமத்துக்கும் எல்லா மாவட்டத்துக்கும் இத்தனை வண்டின்னு சொல்லி நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கோம். இந்த ஒரு வருஷ பீரியடில் நாங்கள் ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்கோம். வச்சு எங்களுடைய கோல் என்னென்னா, தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, நாங்கள் ஆல்ரெடி கொத்தாரி சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக நாங்கள் அவைலபிளாக இருக்கோம். எல்லா ஊர்லேயும் மிக்சர் போட்டிருக்கோம். எல்லா ஊர்லேயும் எங்கள் டீலர் இருக்காங்க. எல்லா ஊர்லேயும் அந்தந்த மொழியில் குதிரை ஃபேமஸாக இருக்குது. எங்கள் பிராண்டை சொன்னால் என் நம்பிக்கை, ஃபார்மருக்கு 70-80 வருஷம் இந்த பிராண்டோட ட்ராவல் பண்ணதுனால ரொம்ப நம்பிக்கை ஜாஸ்தி. விவசாயி அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒருத்தவங்க நம்ப மாட்டாங்க. ஸோ குதிரை பிராண்டில் அவங்களுக்கு நிறைய நம்பிக்கை உருவாகிருக்கு. அந்த நம்பிக்கையின் பேரில் அவங்களுக்கு இன்னும் நாங்கள் வந்து உறுதியான பொருளையும் தரமான பொருளை உரத்தையும் அதை வந்து எளிமையான முறையிலையும் அவங்க என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுன்றதுக்காக தான் அந்த ட்ரோன் சிஸ்டத்தை நாங்கள் லான்ச் பண்ணோம். எங்களுடைய ஃபர்டிலைசர் டிவிஷன் ரொம்ப கடுமையாக உழைச்சிருக்காங்க. எங்கள் ட்ரோன் டிவிஷனும் வந்து நிறைய உழைச்சிருக்காங்க. நாங்கள் ஆல்ரெடி ட்ரோனில் வந்து சென்னை போலீஸுக்கு ஒரு ட்ரோன் ஸ்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் ஸோ ட்ரோனில் எங்களை நிறைய சர்வே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ட்ரோனில் நிறைய எக்ஸ்பர்டைஸ் எங்களுக்கு இருக்குது. அதனால் ஃபர்டிலைசரில் ட்ரோனை கொண்டு வரணுன்றது எங்களோட குறிக்கோளாக இருந்ததை நாங்கள் வெற்றிகரமாக முடிச்சிருக்கோம். சீக்கிரமாக 100% வந்து இந்தியாவிலே தயாரிக்கக்கூடிய ட்ரோன் மேனுஃபேக்சரிங்கும் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராடக்ட்டும் டிபெண்ட்டாக இல்லாமல் நாங்களே தன்னிறைவு பெறுற மாதிரி ஒரு நிறுவனமாக தான் கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கோம். நாங்களே ட்ரோனும் தயாரிக்கிறோம், நாங்களே உரத்தையும் தயாரிக்கிறோம், நாங்கள் டைரெக்டாக ஃபார்மருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறோம். இந்த பலன் வந்து விவசாயிக்கு கிடச்சிரும். ஏன்னா அந்த காஸ்ட் கம்மியாக போய் விவசாயிக்கு அந்த விலையில் கிடைக்கும். பொருளும் தரமான பொருள் கிடைக்கும். ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனம் 70-80 வருஷம் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண நிறுவனம் போது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும், உரத்தில் வந்து தரம் இருக்கும். இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் இன்றைக்கி இதை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். என்ன காரணம்னா, இதுக்காக நாங்கள் இன்றைக்கி லான்ச்சுன்றது இன்றைக்கி நடக்குது. இதுக்கு பின்னாடி எல்லாரோட உழைப்பும் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. அவர் அட்வைசர் சாரோட உழைப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. கார்த்திகேயன் உழைச்சிருக்காரு. எங்கள் டீம் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப. அதனால் இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான நாள் கொத்தாரிக்கு. இதில் இப்போ நீங்கள் இன்னும் மேலும் நிறைய வளர்ச்சிகளை தொடர்ந்து பார்ப்பீங்க. இதை உங்களுக்கு இந்த தருணத்து மூலமாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு அவர் சொன்னார், வி ஆர் சார்ஜிங் 500 rupees, 500 ரூபா ஒரு ஏக்கருக்கு சார்ஜ் பண்ணுறோன்றாங்க. இப்போ நாங்கள் ஒரு ஊருக்கு நாங்கள் கஸ்டமர் ஆகிட்டோன்னு வைங்க. அந்த ஊரில் நிறைய கிராமங்கள் இருக்கும், நிறைய விவசாய குடும்பங்கள் இருக்கும். எனக்கு 15 ஏக்கர் கொடுத்தா தான் நான் வருவேன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சில இடத்துல ஒரு ஃபார்மரோட கிளைண்ட் ஆகிட்டான்னு சொன்னால் 1 ஏக்கருக்கும் போவோம், 10 ஏக்கருக்கும் போவோம். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸை பெருசாக்குறோம். ஸோ ஒரு ஊருக்கு எங்கள் வண்டி அந்த கிராமத்துக்கு ஒரு 10 கிராமத்தை அனுசரித்து ஒரு ஊரில் எங்கள் வண்டி போயிடும். அங்கே என்னோடய ஆள் அவைலபிளாக இருப்பான், யார் கூப்பிட்டாலும் போவான். அதனால் வந்து அது ரெண்டாவது சீசன். நம்ம ஊரில் உங்களுக்கு தெரியும், சீசன் ரொம்ப முக்கியம். ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் எந்த ஏரியாவுக்கு எப்போ தேவை இருக்குன்றது எங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் 50-60 வருஷமாக விவசாயத்தில் இருக்கோம். எங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்டடி இருக்குது, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இது மெயினாக உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, 1 ஏக்கர்ப்பா நீ 500 ரூபா தான் கொடுப்ப, அங்கே நான் வர முடியாதுன்றது இருக்காது. 1 ஏக்கருக்கும் போவோம், 10 ஏக்கருக்கும் போவோம். பட் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் எங்களுடைய கஸ்டமர், அதே வந்து ஃபார்மர். 100% எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சார். இப்போ 500 ரூபா ஒரு ஏக்கருக்கு சொல்கிறோம். உங்களுக்கு விவரம் தெரியும், 500 ரூபாயில் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு வண்டி போய் ஒருத்தர் ஒரு ஏக்கருக்கு 500 ரூபாயில் உரம் தொளிக்க முடியும்னா அதை விட எக்கனாமிக்காக ஹியூமனில் பண்ண முடியாது. நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை.
ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு தம்பி போய் அங்கே போய் வேலை செய்தாலும் அவர் ஒரு நாள் வேலை என்ன, அதை என்னுடைய ட்ரோன் டிவிஷனில் உள்ளவர் சொன்னார். ஒரு அரை நாள் ஆகும் ஒரு ஏக்கர் ஒருத்தர் பண்ணுறதுக்கு, 10 நிமிஷத்தில் இவங்க முடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ அதில் தான் உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் ஆகுது. அதனால் நாங்கள் காஸ்ட்டை குறைச்சிடுறோம். அதுவும் விலை கூட இருந்துச்சு, 800 இருந்துச்சு. என்ன சார் கிரிப்டோ ப்ரைஸ்லாம் 800 900 இருந்துச்சு. நாங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணி 500 கொண்டு வந்துட்டோம். ஏரியா கூட 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 உங்களுக்கு வந்து மிடில் மேன் குறையும். ரொம்ப முக்கியம், இடைத்தரகர்கள் இதில் இருக்காது. டைரெக்டாக நாங்கள் ஆப்பை இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபார்மருக்கு பிராண்டு தெரியும், ஃபோன் நம்பர் இருந்தால் போதும். இதுக்கு வேறு ஒன்றும் பெரிய ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியதில்லை. இரண்டாவது வந்து நாங்கள் நிறைய ட்ரோன் சர்வீஸும் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம். நிறைய நாங்களே ட்ரோனும் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து ஃபார்மரும் கொத்தாரியும் ரொம்ப கனெக்டடாக இருக்கும். அப்படி கனெக்டடாக இருக்கும்போது ஃபார்மருக்கு அந்த பயன் கிடச்சிடும். எங்களுக்கும் ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி, இது தனி நபர் கிடையாது. ஐ எம் எம்ப்ளாயி ஆஃப் அ பப்ளிக் கம்பெனி, பொது நிறுவனம். 1 லட்சம் ஷேர் ஹோல்டர் இருக்காங்க. கம்பெனிக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிடும். அதனால ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுவோம். இதான் எல்லாமே வந்து இது ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது. கொத்தாரி முன்னாடி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ கம்ப்ளீட்டாக அப்கிரேட் பண்ணி இவங்க நியூ டீம் வச்சு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது ரொம்ப உங்களுக்கே ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா, உரத்தில் வந்து தரம் தான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோன்ட்டு. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், ரிசர்ச் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் கொடுக்கலாமா, இதோட கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி எல்லாமே சர்டிஃபை பண்ணி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளோட ஆக்சஸ் பண்ணி ஃபார்மருக்கு எது பெட்டர், எதை கொடுத்தா பயனடையும். ஏன்னா நான் மற்ற ப்ராடக்டை பற்றி குறை சொல்ல விரும்பலை. எங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து தரத்தோடு போகிறதுனால தான் கொத்தாரி வந்து தைரியமாக 70 வருஷமாக ஒரு கிராமத்தில் போய் விவசாயிக்கு விற்று இன்றைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு இன்றைக்கே அவர் சொல்கிறார் ஓவர் புக்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த கம்பெனி நிறுவனத்து மேலே உள்ள நம்பிக்கை தான். அதான் கண்டிப்பாக கெமிக்கல் ரிலேட்டட் தான் இது. இப்போ இது வந்து ஆர்கானிக் கிடையாது. அதனால தான் பையா ரிக்வஸ்ட் பண்ணாரு, நம்ம கொஞ்சம் ஆர்கானிக்காக மாறணும், நிறைய மாற்றணுன்றாங்க. அதுக்கு உண்டான முயற்சி நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். முதல் கட்டமாக நாங்கள் வந்து இப்போ எங்கள்கிட்ட ட்ரோன் நிறைய இருக்குது. ஆல்ரெடி நாங்கள் ட்ரோன் கம்பெனியாக இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு நிறைய இருக்குது. பட் ஃபர்டிலைசருக்கு வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிறது 50 வெஹிக்கிள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷத்துக்கு. ஒரு மாதம் பிரிச்சிட வேண்டியதான். அது வந்து ஏன்னா சென்னையில் வந்து ட்ரோன் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது, அந்த மாதிரி சிட்டிங்களில் தேவை கிடையாது. ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு தான் தேவை இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் 30 வெஹிக்கிளே டேலி பண்ணணும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். பட் மற்ற ஸ்டேட்டுக்கும் போகிறோம். ஸோ 50 வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் பிளான் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இயருக்கு 50 வெஹிக்கிள் பிளான் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வண்டி போகும்போது ஸ்டாக்கேஜ் வந்து முன்னாடியே இருக்கணும். வெஹிக்கிளில் இருக்கும். எங்கள்கிட்ட ஸ்டோரேஜ் எல்லா ஊர்லேயும் எங்கள்கிட்ட வேர் ஹவுஸ் இருக்குது. எங்களுக்கு விழுப்புரத்தில் இருக்குது, வேலூரில் இருக்குது, திருச்சியில் இருக்குது, மதுரையில் இருக்குது. எல்லா ஊர்லேயும் எங்கள் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. ஸோ எங்கள் ப்ராடக்ட் எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குது. அந்த வேன் போகும், ஃபில் பண்ணிக்கும், அந்த ஏரியா கொண்டு போயிடும். ஸோ எங்களுக்கு ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு வேனுக்குன்னு வாங்க மாட்டோம். நாங்கள் வந்து அந்த குவான்டிட்டியை வந்து பல்காக தான் வச்சுருப்போம். இது இல்லாமல் டைரெக்டாக டீலரும் எங்கள்கிட்ட வாங்குவாங்க. இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்லி ட்ரோன் மூலமாக மட்டும் போகாது, டீலர் மூலமாகவும் போகும். ஸோ டீலருக்கும் டீலர் கடைங்களுக்கு போகும். அதனால் ப்ராடக்ட் எங்கிட்ட நிறைய இருக்கும். பட் இந்த வெஹிக்கிள் மூலமாக ஃபார்மருக்கு போகிறதுல ஃபார்மர் வந்து பெனிஃபிட் ஆகும். இப்போ மற்ற உர கம்பெனிக்கு ஒரு ஃபார்மர் என்ன பண்ணுவான்னா, ஒரு உரக்கடைக்கு போவான், எனக்கு இந்த இந்த பூச்சி மருந்து வேணும்னு சொல்லி வாங்குவான். அப்புறம் போய் அவன் தொளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளை பிடிச்சி அந்த வேலையை அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. சில பேர் தானாக பண்ணுவாங்க. இப்போ இது வந்து என்ன ஆயிரும், நேர விவசாயிகளுக்கு நேர போய் கிடச்சிடும். ஸோ இது வந்து ஒரு சர்வீஸ் கம் பிஸ்னஸ் தான் இது. ஆமாம் பண்ணலாம். நாங்கள் எல்லா ஏன்னா ஃபார்மர்னு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ரொம்ப டெக்னாலஜி கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ அவங்களுக்கு ஃபோன் நம்பர் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் நம்பர்லேயே காண்டாக்ட் பண்ணி வந்துடுவாங்க. ரெண்டாவது இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன், கொத்தாரியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கும் வந்து எங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பாரம்பரியமாக எங்கள்கிட்ட இருக்க வேறு ஆளுங்கெல்லாம் 40 வருஷமாக இருக்காங்க. விவசாயி பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. அவங்க ஒரு நல்லது கெட்டதுலேருந்து பார்த்து உறவு இருக்குது பாருங்கள், அது ரொம்ப பாண்டடு, ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. நானே புதுசு, நான் கொத்தாரிக்கு வந்து 12 வருஷம் தான் ஆகுது. ஆனால் கொத்தாரியில் 40 வருஷம் வேலை பார்த்தவங்க இன்றைக்கி இந்த கம்பெனியில் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்காக டீலர்கிட்ட விவசாயம் கிராமத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால் கொத்தாரி வந்து ரொம்ப கனெக்டட் வித் த ஃபார்மர்ஸ். ஸோ ஒரு நான் கிடையாது, இந்த பிராண்டே கனெக்டட் டு த ஃபார்மர் தான் அவர் சொன்னார். இப்போ சார் வந்து ஆர்சிஎஃப்ல மார்க்கெட்டிங் டைரக்டராக வந்து ரிட்டையர்ட் ஆனார். நான் 2017 அவரை மீட் பண்ணேன். அப்போ என்கிட்ட சொன்னார், சார் நான் வந்து நான் ரிட்டையர்ட் ஆனால் நீங்கள் என்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு கூப்பிட்டேன். அப்போ அவர் சொன்னார், சார் எனக்கு அந்த குதிரை மேலே எனக்கு அவ்வளோ பாசம்னு. சார் படிச்சிருக்காரு, இந்தியாவிலே பெரிய ஃபர்டிலைசர் கம்பெனியில் டைரக்டராக இருந்தார். நான் போய் அவரை மீட் பண்ண உடனே அவங்க எம்டி சேர்மன் ரூமில் இருந்தேன், என் ரூமுக்கு வாங்கன்னு கட்டாயப்படுத்தி கூப்பிட்டு போய் அந்த குதிரையை பற்றியே ஒரு 15 நிமிஷம் பேசினார். ஸோ அந்த குதிரை வந்து அந்த அளவுக்கு விவசாயி மனசில் பதிஞ்சிருக்கு.
அதை நம்ம தரமான பொருளை அவங்க நம்ம மேலே வச்சிருக்க நம்பிக்கையை மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் எங்களோட குறிக்கோள். அதை நோக்கி நாங்கள் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக அதுக்கு எந்த பாதகமும் இல்லாமல் அதை வெற்றிகரமாக கொண்டு போய் சேர்க்க. ஏன்னா விவசாயிக்கு ஒரு தரமான உரம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். அந்த இது குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம். அதை நாங்கள் செய்கிறோம். மெயினாக வந்து விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு பண்ணணுன்றதுக்காக பண்ணுறோம். என்ன சார்? அதான் நோக்கம். ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.